बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीलन निस्फ़ह अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। 13 जुमों के मुंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुलुम्बने वही तस्किरा करो और दाम खुद लियू चुलुम्बने वही सूरतुल अलक़ दे दागे उलुम्बनी 15 आयतुना आगे नरस्तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकल रागे वर्क़ा बिन नौफल और दारेंगे दे सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बारे की खबरें 13 जुमल उसते देना रस्तो सही हदीस करा दी कि फतरल वही फे तेरे फतर इनक़ता तो वही बंदे दो तो वही यो फे तेरे दा और यो फे तेरे दा फतरत तेसर अली के लिश दुमरा च आखिरी तेरे दी उगदा वही और यो फितरत ते फे त्वेरे अवड़ते आगा जुदा से आगा खल्क तो वही पैदाइश तो वही और फतरत इनक़ता तो वही बंदे दिलो तो वही फतरत वही फतरल वही बंद शोब्यास द वही दा इनक़ता सुमर मुदरा देख लग तफसील तदलल बगार द इमाम बेहक़ी रायदारा चदा अशपग म्याश्ते ज़माना चपाए कि वही न और द शाबी कौल लारे चदा द्रे कालू अदवाड़ा अक़वाल फतहुल बारी के और दारेंगे आगे ने अलावा नूर द हदीस शुरू होटल तकरीबन लिखे ले यो द्रेम कौल पदे के ध्वनि मुकाल हम दे खुदे की बुनियादी खबरदारा च शाबी अगर चढ़ेल वे मुहद्दिस दे लेकिन दागम मुरसल रिवायत काबिल कबूल नहीं मुरसल आगे रिवायत तो वही चिपाए के ताबिई बरनुम नाखली तो सहाबियों नाखली दबल जाम नाखली उदा से रिवायत तो वही मुरसल मुरसल इरसाल मने आजाद प्रे खोदल शिवे इसनाद दगा असल दारा च ताबिईन हुआ हदीस नकल को बेशक कल कल सहाबो ना लेकिन कल कल ताबीन हदीस नकल गई और ताबियानों के कमज़ोर खलक शतर पदे वजह बांधे द मुरसल रिवायत इस्तेनादी हैसियत कमज़ोर है। इमाम मुस्लिम दखपल सहीह मुकद्दमा के दाली के लिए चिद उसूल हदीस सुमरा उलमा दी टोल पदे मुत्तफिक दी और दागी आखिरी फैसला दादा चे मुरसल रिवायत हुज्जत नहीं एक ऐसे दलील निश्चित है मकसद दाए चेद्रेव का कौल कमजोर है शाबी मुरसल है वो कमजोर है ध्वनि मु कालो कौल चे कम दे ज्यादा बेहतर दे दुमरदा फतरल वाही मफहूम दान दे चिकंद जिब्राइल रातलल बंशु लफ्ज तो गोरा फतरल वाही बंदशु द जिब्राइल तग रातग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन दे बंशे इन्हें बत्तर आतो लेकिन द कुरान नुजूल बंश बेहतर कौल लेकिन ध्वनि मुकाल ध्वनि मुकाल पूरे कुरान मजीद नूर न नाजिल पदे सीरत की आवाज ना बल्कि पदे टोल दीन के
بعض خبرې داسې مشهورې شوي دي چې د هغې بنیاد هیڅ نه وي، هسې هغې د شهرت درجه حاصله کړي. فطرت په باره کې یو روایت ته عام خلق هغه بیانوي او صحیح بخاري کې هم لیکلی دی چې کله وحی منقطع شوه، بند شوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به سحر تو غر ته به خوت او اراده به یې کوله چې ځان ښکته راورغړوي، خو چې څنګه به اراده وکړه نو ورته به اواز وشو چې ته خو د الله رسول ځان څه راورغړی. دا روایت صحیح بخاري کې شته دی، زمونږ خلک څه سوچ نه کوي خبرې ده. امام بخاری د دې روایت څه سند نه ذکر کړی، یعنی امام بخاری دا خبره چا نه اورېدلې ده، هغه چا نه اورېدلې ده، هغه چا نه اورېدلې ده، هېڅ اسناد یې نشته دی. په دې وجه دې روایت ته موږ منقطع وایو، دا شدید ضعیف وي، دا د بیان قابل نه وي. زمونږ خلک د هغې تحقیق سره لګي نه، مزاج د تحقیق نه دی، بس قصه کوي. په دې خبره خو سړی پوهېدی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی بند شوه او د وحی هغه لذت د هغې د حصول لپاره د هغه کوشش دا و چې وحی دې شروع شي. هغه لذت چې کله نه معلومېده، واپس کېده نه، نو د هغې په بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ولې ښکته راغورځوي. اصل کې دا د عصمت الانبیاء د عقیدې خلاف دی. انبیاء معصوم دي. د وحی په عدم نزول خفګان خو صحیح دی، لیکن ځان را غړول چې ته خودکشي وایي، د خودکشۍ اراده کول، انبیاء د دې نه معصوم دي، دا ګناه دی. دا دوه وجې دي، یو روایت بنیادی طور منقطع دی، اسناد یې نشته. بعض خو داسې خلک هم شته چې د هغې خیال لري چې امام بخاري په خپل صحیح کې څه لیکلي دي، هغه الف نوال تریب پورې ټول صحیح دي، خو دا زیاتې کوي، دا دروغ وایي. داسې روایتونه شته دی په دې کتاب کې چې هغه منقطع دي، دارنګې تعلیقاً هغه ذکر کړي دي، هغه روایتونه صحیح نه دي. دومره چې امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې د صحیح روایتونو د جمع کولو یو پابندي، یو التزام کړی دی او په یې کې تر ډېره حده پورې کامیاب دی. د یو حدیث یا د یو دوه حدیثو د کمزورۍ مقصد دا نه دی چې د هغه ټول روایتونه به داسې، دا د هغه چا خیالي چې د هغه ذهن کې کجي وي، کګلیچ. یو سړی چې عالم وي او پوه وي، نه په دې پوهېږي چې د امام بخاري رحمه الله درجه امت کې ډېره زیاته لویه ده، د لوړې درجې مالک دی، او د حدیث چې کوم خدمت هغه کړی دی، شاید واحد هغه نه وروسته چا نه کړی. لیکن د دې هر څه باوجود د امام بخاری په کتاب کې د کمزورو روایتونو موجودگی دا څه غلط رائے نه ده، دا درست رائے ده. بعض روایت شته راسي چې هغه استنادي لحاظ سره د اعلی معیار نه وي. دا روایت د فترت وحی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خودکشۍ اراده کوله، دا روایت صحیح نه دی، دا منقطع دی. منقطع روایت ضعیف وي. څوک چې اصول حدیث نه واقف وي نو په دې پوهېږي چې منقطع روایت ضعیف وي، دا روایت ضعیف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله 2.5 کاله پس وحی شروع شوه، نو هغه کومه وحی ده؟ هغه سورة المزمل ده. دا د پیغمبر نوم نه دی، زمونږ لوی لوی خلقو د پوهه پوهه خلقو دا جهل دی چې هغه المزمل او المدثر د پیغمبر نومونو کې لیږي. مزمل هغه چاته وایي چې هغه بلستان اغوستی،
او مدثر ادثار پټیدون کی ته وای کمبل بلستن چاغون دین هغه ته مزمل او مدثر وای دا پیغمبر نمونه نه اوصاف دي داغه نوم خو کم چې مور هغه یې خره هغه احمد دی او نیکه چې هغه نوم یې خره هغه محمد صلی الله علیه وسلم هغه قاسم پنوم باندې هم مشهور دی د ماهی پنوم باندې هم مشهور دی نبی الملاحم پنوم باندې مشهور دی نبی الملحمه نبی المرحمه پنوم مشهور دی بعض خلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه صفات کتل دي ناغه هغه پورې لګولې دي هغه ته نمونه وایي هغه ته صفات ویل شي نمونه ورته نه وایي نمونه داغه دو دي کم چې مور او کم چې نیکه یې خودلو بعض خلک پوهه خلک لیکن غلطي کوي یو ملګری راته ویل چې او پروفیسر دی هغه دا وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم خو احمد دی ځکه چې قرآن کې احمد لیکلی دی چې مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد په دې وجه د هغه د وینا مطابق کلمه طیبه کې لا اله الا الله احمد رسول الله ویل پکار دی دا پروفیسرانو عقل دی ته ورسي بس سړی ملو شه ماته تا قرآن مجید ویل قرآن کې احمد یو ځل دی محمد درې ځله دی محمد رسول الله ماته چې دا هماته چا نه دی ویلی میں تا چې عالم نه تپوس نه کړم تو عالم نه تپوس تا پوهېږي په دې خبره باندې د پوهې دارومدار د انسان په ګریډ باندې نه هغه په محنت باندې د محنت څومره کړی قرآن او سنت د څومره کتلی دي سړی د ملک وزیر اعظم دي شي صدر دي شي وزیر دي شي خو کله کله بکواس وکړي تیر روزو کې یو بحث چلیدو اگر چا خو یو سیاسی قانونی بحث چایا صدر د قانون نه بالاتر دی که قانون نه لاندې دی پاکستانی قانون کې صدر قانون نه بالاتر دی یعنی عدالت هغه نشي راوخته هغه یو ډیبیټ کېدو بحث وبې یو کس دا وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه خو عدالت راوخته یعنی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه قانون نه ماورا نه دی یو کماقله وزیر دا هغه ویل هغه وخت کې قانون لا جوړ نه دا د خلکو دروغ دي استاد دین سره لوستره په دین یو سړی نه پوهېږي وزیر خو دی شي زما د خبرې مقصد دا دی چې انسان کو دنیایي لحاظ سره هر څومره ترقي وکړي که دی مطلب دا نه چې په دین هم پوهېږي په دین هغه خلک پوهېږي چې چې ځان کړولي دین یې لوستلي بار کیف المزمل او المدثر دارنګ طه وغیرہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسماء کې نشته دا دروغ وي خلک حافظ ابن قیم زاد المعاد کې د سختۍ سره رد کړی دا بې علمي ده د خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د لومبنۍ وحی کم کیفیت طاری شه د یرې د وجې نه راغی او کمبل یې واغوست نو کمبل چې څوک واغوندي زی میم لام زمل زمیل تزمیل مزمل هغه څوک چې هغه کمبل اغوستی دی د یرې د وجې دا پیغمبر نوم دی الله د هغه کیفیت کې آواز کوي هغه ته چې دا تا کم کیفیت په ځان طاری کړ یعنی ستا کار دا خو نه دی چې ته لړ شې سملې کمبل واچې ته مونږ د څه دپاره پیدا کړې سو ذمه داري تا حواله کوو هغې دپاره مونږ به بیا ټول د حجاز مقدس بیا د ټولې دنیا تاریخ لټو چې حجاز کیا وخت سو حجاز منې مکه معظمه مدینه منوره کې سو په هغه زمانه کې
د خالق او د مخلوق د صفات هیڅ پته نه لګي داسې ګټه داسې ونه داسې مرغۍ داسې دریاب نه و چې خلقو باندې ته سجدې نه لګولې هندوستان کې په کروڑونو دیوتاګانو کروڑونو باندې یو دونه کروڑونو باندې او بیا بعضې خو ډېر عجیب و غریب و هندۍ ژبه کې د انسان اله تناسل ته لنګ وایي لنګ لام نون ګاف لنګ پرستی پکې هم وه د میل او د فیمیل د اعضای مخصوصه عبادت وغیره انسانیت دومره کمزورې شوی عرب چې هغه ډېر غیرتمند و پای کې هم د بې غیرتۍ بې شمېره اسونه راغلي وو د کل عالم د احوالو درست کولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذمہ داری ورکول شو لیکن اصولی خبره ده چې یو سړی هغه له ذمہ داری ورکول شي نو هغه اول مضبوطول پکار دی یو سړی چې داعی وي دعوت ورکوونکی هغه لپاره دوه څیزونو ضرورت دی بنیادی یو علم دی دویم عمل دی چې علم نه پکې نو هغه داعی نشي جوړی او چې عمل نه تقوا نه للهیت نه علم وی دی به داعی خوشي لیکن پای کې څه اثر نه پرېوځي پویا الله خپل رسول لور کړی دا لومبني خبره کې چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اول تما اشارتن ویلو چې خلق بعد قلم په ذریعہ نه علم حاصلې لیکن تعالی موږ بغیر قلم نه درکو پویا حالت ورکړل پات شدا چې تیارې وسکی ناغت وی یا ایها المزمل قم الليل د شپې قیام کوا قیام الليل کو چې موږ خلک تهجد وای قیام الليل قیام اللیل کے تراویح داخل لی تہجد ورتا پدی بنیاد باندې وای چې دا پکټ کې نه کیږي په ملاسته باندې انسان د کټ نپاسی مصلی ته کوشي زمکه ته کوشي جانماز باندې ودرېږي نو ځکه ورته تهجد وای حجود منه د بسترې نه خپل اړخ اوچتول جدا کول د دې اصطلاحي نوم قیام اللیل رمضان کې د تراویح وای په دې بنیاد باندې چې هغه پر راحت په دمه باندې کولی شي سلور رکعات پس پکې آرام کیږي ترویح پکېږي ځکه ورته تراویح وای تحقیق دار چې د قیام اللیل نور دو نمونه دي تهجد او تراویح بس کله مسله باندې سره پوه شي تراویح مسئلہ اس خود حل شي چې په دې نه پوهیږي تراویح مسئلہ نه حل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کیږي چې یا ایها المزمل قم الليل دلته دا سوالات مت پوسا مذهن کرا والا چې څنګه مونږ بږي قیام الليل هغه وخت کې جسو بس هغه مشهور حال دی نوافل با رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کې مګول او د مونږ د فرضیت نمخ کې به مګول معراج کې هم منځونه فرض شوي دي پینځه عربو کې د مونږ کنسپټ د مونږ تصور و د مخ کې نه ای وکاو مونږ ځکه هو قرآن فویل للمصلین چې وایي دا چا ته وایي صحابو ته وایي سوره ماعون مکی صورت ده مشرکان و منس کو شاہ اللہ رحمہ اللہ حجت اللہ کی لکلی مشرکان و منس کو دا موای چې منس غنه आवाज مونږ پیژنو منس هغه هم کو قیام الليل هم لیکن فرضیت نه و د مانځو ودا د شپې تیاری ہے چې د شپې به تسجل کې قم الليل الا قليلا
ټول شپه مو ودرېږه. دا آیت د قرآن مجید مشکلات وګره، مشکلات القرآن ګره چې ان شاء الله که معنا مونږ کو دې کې وسه مشکل نه پیږي. د استثناء کې چې ترجمه سره صحیح وکړي نو بیا مشکل نه پیږي، چې ترجمه غلط وشي نو بیا مشکلات پیږي. قم الليل الا قليلا، د شپې ودرېږه مگر معمولی غونډه کم، یا د شپې لګیا موس کو ټول شپه مکه الا قليلا. دا قلیل څومره دی؟ نصفه، د شپې نیمه. او انقص منه قلیلا، یا کم کا د دې نیم نه لږ غونډه، او زد علی، یا زیات کا په دې نیم باندې. په دې کې څه اشکال نشته. یعنی د شپې عبادت کوا الا قلیلا، مگر لږ پکې کم کا، ټول شپه مې لګیا. استثناء د کل شپې نشو. نو نصفه دا حال واقع شوی دی د الليل نه، د شپې نیمه. او انقص منه، یا د دې نیمه نه کم کا، او زد علیه، یا په دې نیمه لږ سیوا کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم شو، دا لومړی حکم دی د قرآن مجید. اقرا نرستو دا لومړی حکم دی. لومړی حکم سره اقرا، دویم حکم سره قم الليل. په حیثیت د یو مسلمان موږ له سوچ پکار دی چې مونږه د قرآن مجید پر دوه احکامو پورې تر کومه حد عمل کړی. اقرا باندې موږ څومره عمل، څومره خلق دی چې هغې لیکل لوستل کوي، قرآن لولي، حدیث لولي، د هغې تحریر کوي، د هغې تقریر کوي، د هغې کتابت کوي، د هغې بحث مباحثه کوي. یوازې انسان په دې کامل مومن کیږي نه چې دی صرف د قرآن فضائل بیانوي. مومن کیږي هغې چې سړی عمل شروع کړي. دویم د قرآن مجید چې دا حکم دی چې قم الليل، په دې د څومره خلقو عمل دی. ماسخوتن څومره خلق مونځ کوي، سار څومره خلق مونځ کوي. قیام اللیل پرېږده، د مونځ پابندي زمونږ د قوم تر کومه حده پورې ده. دریم حکم د قرآن مجید چې کوم دی هغه دا دی چې ورتل القرآن ترتیلا، قرآن به ترتیل سره وایي. ترتیل دې ته وایي چې د هر یو حرف حق ادا کړي. یو حرف چې د هغې کوم مخرج دی د هغې نه هغه صحیح روزي، د هغې د صفاتو سره. زمونږ خلک په ث، سین او صاد کې فرق نه کوي، ټول به د سین په شان لګیایي. که ته ورته ووایې چې فرق کوه نو هغه وایي دا ګران کار دی. پیمانه کې فرق راځي. نو ث، سین او صاد کې چې سړی فرق ونه کړي، لفظ معنی کې فرق راشي، معنی کې چې فرق راشي مونځ فاسدېږي، یعنې سجده سهو باندې هم نه کېږي، اثر نه و مونځ کې. دا مسلماني څه کمزورې غونډه ده زموږ د خلکو. یعنې دې ته توجه نه ورکوي چې ما الحمد ووایې که الحمد مې ووایې، رب العالمین مې ووایې که رب العالمین مې ووایې. دا مسلماني نه ده. لومبنۍ فریضه خو دا ده چې انسان کم سے کم د الله د کتاب الفاظ خو صحیح وایي. په حی، خی او هی کې فرق نه کوي، لوی خلق نه کوي. اجه ته ورته وایې نه هغوی مونږ عجم یو. عجم خو انګریزی کې خو ګونګی نه شوې، عربی کې ګونګی. دا بانه درست نه ده. پکار دا چې سړی محنت وکړي خپل. یو کال، دوه کاله، درې کاله محنت وشي، د هغې نه وروستو سړی پوه شي چې زه نشم ویلی، نو بیا به انسان ووایي چې دی معذور دی. په دې توجه نه ورکوي، دا الله په نزد دا عذر قابل قبول نه دی. دا لومړنی وحی راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د فطرت نه وروستو نازل شوې ده. دې پسې قرآن چې کومه جمله وایي نو هغه دا دی چې انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، مونږ به تا ته یو درنا، یو درون قول درکو. هغه درون قول دی کلمه د لا اله الا الله. ځکه چې کل کائنات کې هغه وخت د الله د نوم اغستون کې څوک نه و.
और बया हिकमत खोल दे चे इन नाशिअत अल-लैल हिया अशद्दु वत्आ व अक़वम क़ीला द शपे बेदारेदल दा ज़लो मजबूतई कम खलक च दा अल्लाह द दीन खिदमत कई न पाई के इस्तिकामत पैदा की प क़ियामुल लैल वाने कम खलक च क़ियामुल लैल निशी गोले अगर दा अल्लाह द दीन खिदमत निशी गोले व अक़वम क़ीला दा मतलब दे च खबरा पदे मजबूती यानी यो से च दाग द शपे द खपल रब सरा द राज व नियाज खबरी दी द इज्ज व नियाज खबरी दी खपल गलतो इकरार दे दाग प मख की द खपलो गुनाहुन द माफे आवाज की अगत नो अल्लाह रब्बुल इज्जत दा के सड़ी खबर के असर दी और दाग द खबर अंजाम बेहतरी दरे टोलो खबर ताल्लुक रुम्बने वाहि सर दे बाद अल फतरत और दिन हदीसुन दा अहमियत पता लगी ते पसे द्रे मवाहिबिया या अय्युहल मुद्दस्सिर दा इंशाअल्लाह बल जुमुआ अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।